اکابرین کی خدمت میں سر نیچے کر کے لگا اور عالموں سے کہتا رہا آپ ہمارے عالم ہیں، جمہوریت میں نہ جاؤ، آپ ہمارے عالم ہیں، استقلال پارٹی میں نہ جاؤ۔ علامہ صاحب سے کہا، فضل حق سے کہا، عبد القادر روپڑی کی منتیں کی، تقویت الایمان میں جا جا کے جھاڑو دیے، 70 سے 88 تک ہے تم میں ہمت؟ 1.5 دن نہیں لگا پھٹا لگا کے خیر الناس کھڑے، ہم نے بھی جماعت بنا لی۔ وہ پتروں ہیں جماعتیں چل رہی ہوں تو روز کلغیاں اٹھیاں ہوئی۔ 18 سال جب تک اکابر اہل حدیث موجود رہے، اللہ کی قسم ان سے بات بھی کی، خدمت بھی کی، منت بھی کی، جوتے سیدھے کیے، تقریریں لکھی، جھاڑو دیے، مدرسے چلائے، نظام سیٹ کیے، نہ پارٹی بنائی، نہ گدی چمکائی، نہ بورڈ لگایا، اصلاح کی کوشش میں 18 سال صرف۔ راستے اللہ دیا کرتا ہے اخلاص کو، عرق ریزی کو، طویل محنت کو، پکی خدمت کو، للہیت کو، اللہ کے نام کو دیکھ کر پھر اللہ اپنے بندوں کو چنا کرتا ہے۔ یہ پہلے ٹپے میں چھلانگ مارنے والے ایسی بلندر مارتے ہیں اللہ کی قسم۔ جس دن مجھے ساتھیوں نے بتلایا کہ ایک پتا خیر الناس کا لگ گیا، میں حیران۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، آپ نے نام پوچھ لیا، کہنے لگی برہ۔ برہ کے معنی بڑی نیک ہے، فوراً منع کر دیا، لا بل انت زینب، فرمایا نہیں تیرا نام زینب ہے۔ برہ کے معنی نیک، اپنے آپ کو نیک نہ کہا کرو، فرمایا لا تزکوا انفسکم، تم زیادہ پاک اپنے نفسوں کو خود نہ بنایا کرو، هو اعلم بمن اتقى، اللہ جانتا ہے متقی کون ہے، عام نام رکھا کرو، بل انت زینب، تیرا نام زینب ہے۔ ایک آیا کہنے لگا قیصر، قیصر کے معنی بڑا غالب، فرمایا ہلاکا قیصر، بل انت عبداللہ، کیا تیرا نام عبداللہ ہے۔ ایسی دینگ مارنے والے نام نہیں رکھا کر۔ حضرت زید کہتے ہیں میں گیا، وہ مدہم سردار مشرک، پرچے بردار اس کے ساتھ پہرے دار، میں نے جا کے درخواست لگائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے وہ خاموش ہو گیا۔ میرا دل بیٹھنے لگا کہ مجھے جس کام کے لیے نبی نے بھیجا یہ تو پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، پر وہ نبی ہے، وہ نپاز ہے، نپاز، سائیکولوجسٹ، نفسیات کا ماہر، اس نے جس سردار کے پاس بھیجا وہ سوچتا ہے با تدبیر ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، ہم سے تعلق کیسے ہیں، سیاسی اثر و رسوخ کیسا ہے، ابو جہل سے اس کی عداوت کیسی ہے، میں نے فائدہ کس ایشو سے لینا ہے۔ کہتا چپ رہا متہم، میں بیٹھنے لگ گیا، میرا دل بیٹھنے لگا مان گیا۔ اتنے میں متہم نے کہا اپنے بیٹوں سے اور غلاموں سے، میرے بیٹوں میرے سپاہیوں جاؤ، اسلحہ پہن لو، بیت اللہ کے چاروں کونوں پر کھڑے ہو جاؤ، انی قد اجرت محمدا، میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے، فلا یہجو احد، تلوار تو کیا زبان بھی کوئی اس کے خلاف نہ کھولے۔ آج زید کہتا ہے میں واپس آیا تو قدم سیدھے نہیں پڑتے تھے مارے خوشی کے۔ اسٹریٹجک ٹیسٹ میں میرا نبی کامیاب ہو گیا، مشرک متہم ہادی سردار ایک دم نبی کا مددگار ہو گیا۔ ڈھول پیٹنے والے منافی نے مکے میں اعلان کر دیا انی قد اجرت محمدا، متہم ابن ہادی مشرک نے اسلام کے رسول محمد کو پناہ دی ہے، محمد مکے میں داخل ہوگا، لا یعجو احد، ننگی تلواروں کے پہرے میں محمد کو مشرک لے کے آ رہے، آج کوئی اس کی حجب کی بدتمیزی کی گستاخی کی جرات نہ کرے۔ منافی ابو جہل کے کان میں پڑی، چادر گھسیٹتا باہر کو بھاگا، متہم کی ڈیوری پہ آیا، کہتا آسبوتا، متہم تو بے دین ہو گیا ہے، محمد کا متبع۔ اس نے کہا لا، میں نے اسلام قبول نہیں کیا، ہوں میں مشرک، ولکنی اجرتہ، اس نے مدد مانگی ہے، میں نے پناہ دی ہے، تو دخل نہ دینا، تجھے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اور بے وقوفوں بجکڑو، دیکھو اللہ کی قسم، نبی رسول صلی اللہ، تم نبی سے زیادہ توحید کی غیرت رکھتے ہو،
अब क्या शान बनी, मुतइम के 4 बेटे 11 नौकर, खासा उसका, बाकी फौजी पीछे परेड करता। दस्ता आया मस्जिद जिन तक, नबी अलैहिस्सलाम से कहा उठिए तशरीफ। मुशरिकों की तलवारों के पहरे में मुवाहिदों का रसूल कदम कदम चलता बैतुल्लाह में दाखिल हुआ। वो बैतुल्लाह के कोनों पर खड़े हो गए। मोहम्मद तवाफ कर रहा है अल्लाह के काबे, अल्लाह के घर। तवाफ के चक्कर लगा के वो नबी को अपनी नंगी तलवारों के पहरे में नबी के घर में दाखिल करके गए। मुनादी मक्का में हो गई, आज के बाद मोहम्मद को मुतइम की पनाह है, कोई इसके रास्ते में कोई शरारत करने की जरूरत न करे। है प्लानिंग के नहीं, रास्ता बन गया, मैदान खुल गया। हालांकि वो मुशरिक है, अल्लाह की कसम वो मुशरिक शिर्क पर मर गया। बदर हो गई थी, वो बदर से पहले मर गया। बदर में जो 70 कैदी पड़े थे, रात को मस्जिद नबवी में मुश्कें कसी हुई। अल्लाह के रसूल को तकलीफ हुई कि इनकी मुश्कें कसी हैं, ढीली करवा दी। सवेरे अपने साथियों से कहने लगे लौ काना मुतइम हय्यन, अगर आज मुशरिक मुतइम सरदार जिंदा होता, सुम्मा कल्लमनी फी हाउलाई नतना, इस गंद के बारे में वो सिफारिश भेज देता, मैं बिना फिक्र के सबको आजाद कर। तो मेरे भाइयों, हम तुम्हारे भाई हैं, तुम हमारे भाई हो, तुमने भी यहाँ कुछ पढ़ाया है, हमने भी फटियां लिखी है अल्लाह के फजलो करम से। हम जानते हैं पाकिस्तान को, इसकी तासीस को, एजेंसियों को, दफ्तरों को, पुलिस का हमें पता है, स्पेशल ब्रांच का पता है, CID का पता है, FIA का पता है, FIU का पता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का पता है। ये सारी एजेंसियां पाकिस्तान में काम करती थी जब सेकुलर पाकिस्तान था, डेमोक्रेट पाकिस्तान था। फिर बीच में जियाउल हक आया, उसने एक अलग एजेंसी खड़ी की, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। उस एजेंसी को एक अलग मिशन दिया गया था, इस्लाम और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और एटम बम और हिंदुस्तान का तोड़ना। ये एजेंसी मुख्तलिफ थी। अल्लाह के बंदो, हमारे पर इतना जोम नहीं रखते, हुस्ने ज़न नहीं करते। इस एजेंसी को खड़ा किया गया। रूस का कब्जा अफगानिस्तान पर न होने दे, हिंदुस्तान को मुस्तहकम न होने दे। इंदिरा गांधी को सिखों से लड़ाए, सिखों के खिलाफ इंदिरा गांधी से एक्शन कराए, उन काफिरों को आपस में लड़ाए, नेपाल को हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा करे, नेपाल के शाह से ताल्लुकात कायम करे और रूस के खिलाफ पूरे का पूरा मुजाहिदों को, मुसलमानों को, सारी दुनिया को, मीडिया को, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा ऑर्गन्स को, सबको इंस्टॉल करे, असलहा साजी के लिए सारा काम करे। हमें नहीं पता किससे मदद लेगी, किससे नहीं लेगी। हमारी जिम्मेदारी जिहाद को खड़ा करना है, तमकीन शरीयत के लिए अमल सालेह को कायम करना है, तरबियत के साथ इस्लाम के मजहर के लिए ईमान को पुख्ता करना है तौहीद के साथ, ताकि अल्लाह के सामने मजबूत जमात खड़ी की जा सके। हम इंशाअल्लाह काम करते हैं, आपके भाई कोई हुस्नेदान नहीं रखते। हम जानते हैं एजेंसियों का क्या रोल है, क्या अंदाज, वो किस तरह काम करते। तुम काम करो, तुमको पता चलेगा, इंशाअल्लाह पता चलेगा। इखलास के साथ आओ, मेहनत करो, पता चलेगा किस एजेंसी का क्या काम है, सिविल सेक्टर की कौन है, मिलिट्री पुलिस की कौन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की क्या एजेंसी है, किसकी कितनी हद है, किसकी रिपोर्ट कहां तक जाती है, किसका विंग, इंटरनल एक्सटर्नल, अफगानिस्तान, कश्मीर, हिंदुस्तान, रूस, अमेरिका, बेईमान, किस एजेंसी का दायरे अमल है। हम अंदर फिर के आते हैं, बाहर घूम के आते हैं, ताल्लुकात बनाते हैं, रास्ता निकालते हैं, काम करते हैं। काम क्या करते हैं? हिंदू से टकराओ, अमेरिकी से टकराओ, हो रहा कि नहीं? व्यापारियों ने हमले कर लिए, इब्ने तैमिया ने जिहाद को खड़ा किया, किसके साथ? अल्लाह को तौलून, नासिरुद्दीन तौलून। तौलून बादशाह था, मुस्लिम बन के अंदर घुस गया था। इब्ने तैमिया ने ललकारा, उभारा, गैरत दिलाई। वो बादशाह थे, अय्याश थे, अमवाल लूटते थे, लौंडियां रखते थे, शराबे पीते थे, गुनाह करते थे, सब कुछ था। इब्ने तैमिया ने कहा नहीं, इसकी इस्लाह साथ साथ करेंगे, बड़ा फिर हाथ बाद में मारेंगे। पहले बड़ा दायरा लेंगे, मुसलमानों को जमा करेंगे, हुकूमत तैयार करेंगे, तातारियों से लड़ेंगे। ये बादशाह वक्त है, तहामुल इसका जरूरी है। ऐन एक जंग में